नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों भारत नूं विग्यान अते तकनोलॉजी का आलमी केंद्र बनाउण लई सूबिਆਂ नूं मिल के काम करन दा सद्दा। राज्यां दीआं उच्च सिੱਖਿਆ संस्थावां विच इनोवेशन लैब्स की गिणती वधाउण दी लोड़ ते दिता जोर। किंग चार्ल्स तीजे की अधिकारत तौर पर बरतानिया के सम्राट वजों ताजपोशी हुई। पंजाब विच हुण जायदाद रैगूलर करवाउण लई लोकां नूं ऑनलाइन मिलेगी NOC। भारतीय जनता युवा मोर्चा पंजाब का 2 रोज़ा सूबा सिखलाई कैंप मोगा विच शुरू। वंदे भारत रेल का नवा अवतार जानी वंदे भारत 2 का निर्माण अक्तूबर तो शुरू होण जाण दी आस। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों भारत नूं विग्यान अते तकनोलॉजी का आलमी केंद्र बनाउण लई सूबिਆਂ नूं मिल के काम करन दा सद्दा दिता गया है। अहमदाबाद विच आयोजित 2 दिना केंद्र राज विग्यान सम्मेलन का अज वर्चुअल तरीके नाल उद्घाटन करन मौके प्रधानमंत्री ने राज्यां नूं विग्यानकां नूं हरेक लोड़ींदी सहायता प्रदान करन अते विग्यान अते तकनोलॉजी संस्थावां दे निर्माण ते जोर देण लई कहा। उन्होंने कहा कि राज्यों दीआं उच्च सिੱਖਿਆ संस्थावां विच इनोवेशन लैब्स की गिणती वधाई जानी चाहिए है। उन्होंने कहा कि 2014 तो विग्यान अते तकनोलॉजी के खेत्र में काफ़ी वाधा होया है। मोदी ने कहा कि लोगों दीआं समस्यावां दे हल लई विग्यान अते तकनोलॉजी नाल संबंधित खोजां नूं स्थानक पद्धर ते लिजाण दी लोड़ है। ज्ञान जब विज्ञान के साथ जुड़ता है, जब ज्ञान और विज्ञान से हमारा परिचय होता है, तो संसार की सभी समस्याओं और संकटों से मुक्ति का रास्ता अपने आप खुल जाता है। समाधान का, सॉल्यूशन का, इवोल्यूशन का और इनोवेशन का आधार विज्ञान ही है। इसी प्रेरणा से आज का नया भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ ही जय अनुसंधान का आह्वान करते हुए आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जदों देश अपने विग्यानकों दीआं प्राप्तियां दा जशन मनाउंदा है तां विज्ञान समाज अते संस्कृति का हिस्सा बन जाता है। मोदी ने कहा कि अज दा नवां भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान अते जय अनुसंधान दे मंत्र नाल अगे वध रहा है। इस मौके ते केंद्रीय विज्ञान ते तकनोलॉजी राज मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की अगवाई विच सरकार ने विज्ञान ते तकनोलॉजी विच निजी खेत्र की भागीदारी नूं हल्लाशेरी देण लई कई पहलकदमियां कीतियां ने। सम्मेलन विच राज्यां अते केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री, विज्ञान अते तकनोलॉजी मंत्राला के उच्च अधिकारी, सनअती नुमाइंदे, गैर सरकारी संगठन, नौजवान विज्ञानी अते विद्यार्थी भी शामिल हुए। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ केंद्र सरकार अंत्योदया के मंत्र नाल 2025 तक टीवी मुक्त भारत की सिरजना लई मिशन मोड नाल काम कर रही है। सेहत मंत्री ने सारिਆਂ ਨੂੰ इस टीचे की प्राप्ति लई इस जन अंदोलन विच शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि निक्षय मित्र बन के टीवी रोगियों की मदद करने लई तुसीं अगे आ सकते हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व का मैं आभारी हूं, जिन्होंने टीबी की गंभीरता को समझा और 2025 तक भारत से टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य तय किया, जो कि वैश्विक लक्ष्यों से 5 साल पहले है। इस ध्येय को हर एक व्यक्ति और परिवार तक ले जाने के लिए हमने टीबी के विरुद्ध एक जन आंदोलन का प्रारंभ किया। निक्षय मित्र बनकर आप उनके पोषण और व्यवसाय के प्रति
मदद करके अब टीबी के खिलाफ देश की इस लड़ाई को निर्णायक रूप दे सकते हैं। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਗਰੇਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। जो कांग्रेस के समय खजाने में पैसा आने के बजाय उस समय खाने का काम वो करते थे। हमने 8 साल पहले कहा था मोदी जी की सरकार बनाओ, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। आज 8 साल के बाद आपके सामने सिर खड़ा करके, सिर ऊंचा करके बात कर सकता हूं कि पिछले 8 साल में 1 रुपए का घोटाला भी मोदी सरकार में नहीं हुआ है। हमने केंद्र में भी ईमानदार सरकार दी, हमने प्रदेश में भी ईमानदार सरकार दी। केंद्र में मोदी जी, प्रदेश में जयराम जी ने हर तरह की सुविधाएं देने का काम किया। ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮੰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਗਾਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 2 ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜਿਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਰਗੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ II ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚਾਰਲਸ ਤੀਜੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਵਜੋਂ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੰਡਨ ਦੇ ਸੇਂਟ ਜੇਮਸ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਾਰਲਸ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਮਰਾਟ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ NOC ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NOC ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇੜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 21 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 19 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਸੂਬਾ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਏ। ਇਸ ਲਈ ਯੁਵਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਤ ਤੇ ਬਜਰੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਵਸੂਲਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ 7 ਰੁਪਏ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਨਲਟੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਹ ਰੋਕ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਲੋਕ ਜੈਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਜੰਗ ਦੀ 125ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਨਰਲ ਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 21 ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ 10,000 ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੋਸ਼ਣ ਮਹੀਨਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਾਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀਪਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਸੁਖਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸ਼ਣ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ 5 ਤੋਂ 6 ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀਗੀ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼, ਆਪਣੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ, ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾ ਕੇ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਿੰਗਾ, ਸੁਹਾਂਜਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਡਾਈਟ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5 ਤੋਂ 6 ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ, ਕਦੀ ਯੋਗਾ ਬਾਰੇ, ਕਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ PMVY ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 5000 ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। PMY ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, 5000 ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਂ ਪੋਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਹਾਈਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ ਤੇ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿਓ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਯਾਨੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ 2 ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਸਿਰਫ 52 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਾਈਫਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ 430 ਟਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 392 ਟਨ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 24 ਇੰਚ ਦੇ LCD ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 32 ਇੰਚ ਦੇ LCD TV ਸੈੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਦੀ ਧੂੜ ਮੁਕਤ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 15% ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਡ ਰਿਕਲਾਈਨਰ ਸੀਟ ਸਹੂਲਤ ਜੋ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਲਾਸ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।